भेटे साधु भले दिन सोए आए, महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विधाता पाए। जदों तो गुरमुखां दा मेल होया फिर भले ही भले दिन वेखे। साध संगत उस वेले महापुरखां कोल जाना, ऐतवार जिदन छुट्टी होनी। कहंदे ने एक दिन बाबा बीरमदास जी कार सेवा वाले बाबा गुरमुख सिंह सन जेड़े एसडीओ बड़े पढ़े लिखे, उन्हां वेलियां बहुत पढ़े लिखे, जदों महापुरुषां कोल इदां गए बड़ा करड़ा परचा पाता। बच्चे नाल सन, इदां दी गल कहती होर कोई हुंदा ते बड़ा गुस्सा करदा। सिर्फ परखण वास्ते बाबा बीरमदास हथ विच सोटा रखदे सन, जेड़ा नेड़े आउणा जोर नाल मारना। कोई उन्हां दे नेड़े नहीं सी लगदा, दूरों ही लोग दूरों ही खलो के फतेह बुलाउंदे, नमस्कार करदे दूरों ही। जिवें महापुरुषां बारे तुसीं सुणदे, तुसीं ते दर्शन कीते ने बड़ियां ने, आपां ते गल सुणी होई है ना भी बाबा हजारा सिंह दे हत्थ 'च वड्डा सारा सोटा हुंदा सी। अजे भी इत्थे ओ दर्शन संगत करदी जेड़ा हत्थ 'च रखदे सी। ते जेड़ा नेड़े आउंदा सी, जे कोई मत्था टेकण दी कोशिश करदा सी मार भी दिंदे सी कई वारी। डरदा उन्हां सामने कुसकदा नहीं सी कोई, नेड़े आउंदे सी हत्थ कंबण लग जांदे सी। ते कहंदे ने बाबा बीरमदास तो भी लोग इदां ही डरदे हुंदे सी। पर कीता की जाए, जिसे देख कर सर झुक ना जाए उसे दर नहीं कहते, जो दर दर पे झुकता है उसे सर नहीं कहते। कीता की जाए, हुण गुरमुख जेड़े ने रंगे होए जेड़े ने, भावें वो लख कही जाण खां, धक्के नाल ही उन्हां अगे सिर झुक जांदा है। भाई गुरदास जी कहंदे ने सिर उच्चा नीवें चरण सिर पैरी पांदे। कहंदे कमाल दी गल वेखो, सिर सब नालों उच्चा है ते पैर सब नालों नीवे ने। सिर जेड़ा है वो पैरां वल नूं झुकदा है, सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे। कहंदे मूंह अखी नक कंन हथ दे भार उचांदे, सारे शरीर दा ये वजन चुकदे ने। कारण की है, सब चेहन छट पूजीयन कौन कर्म कमांदे। कहंदे होर सारे चेहन छट के पैरां दी पूजा ही करन दी गल क्यों कीती है। गुरबाणी च महाराज कहंदे ने जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागो पाए जियो। आपां बचन पढ़ के हटे, मेरे राम हर जन कै हौं बल जाई, केसां का कर चवर ढुलावा चरण धूड़ मुख लाई। चरण धूड़ ते चरनां चों ही मिलनी है। चरण साध के धोए तो पीओ अर प्रसाद को अपना जियो। आपां पढ़ने आ ते कहंदे ने कारण की है, सारे चेहन छड्ड के पैरां दा ही सत्कार क्यों कीता जांदा है। सब चेहन छड्ड पूजीयन कौन कर्म कमांदे। भाई गुरदास जी कहंदे तां गुर शरणी साध संगति नित चल चल जांदे। उन्हां पैरां दा ही सत्कार है जेड़े संगत विच चल के जांदे ने। वतन पर उपकार नो कर पार वसांदे, जेड़े पर उपकार लई पैर वरते जांदे आ, उन्हां पैरां दा सत्कार है। ते भाई गुरदास जी नूं पुछिया, भाई साहब जी जेड़े गुरमुख संगत विच जांदे आ, जेड़े रोज संगत विच हाजरी भरदे आ, तुसीं उन्हां दा किन्ना कुछ सत्कार करदे हो। ते भाई गुरदास जी कहंदे ने मेरे शरीर तो मेरा चम लाओ, चम ला के ओदियां जुत्तियां बनाओ ते उन्हां देयां पैरां च पा दिओ जेड़े गुरु गुरु जपदे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मेरी खल्लों मौजड़े मेरे शरीर दे मौजड़े बना दिओ, मेरी खल्लों मौजड़े गुर सिख हंडांदे, मस्तक लगे साध रेण वड भाग जिन्हां दे। उन्हां दे मत्थियां उत्ते गुरमुखां दी धूड़ लगदी है, जिन्हां दे वड्डे भाग हुंदे आ, उत्तम कर्म हुंदे आ। ते गुरमुखां दा सत्कार हमेशा करना चाहिए। मैं हमेशा ही अर्ज कीती गुरमुखो, जेड़ा भी गुरसिख गुरु दा प्यारा मिले ओदे अगे जरूर झुकना चाहिए। नीवे होना, मन नीवा करना, हंकार दा त्याग करना, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना ही तो मुर्दों की पहचान होती है। आकड़ दे ते मुर्दे आ, मुर्दे आकड़ दे आ, पर जिन्हां दे अंदर जान होएगी, पल्ले कुछ होएगा, उन्हां नूं झुकना जरूर आउंदा है। हौं तिस घोल कमाया गुरमत हृदय गरीबी आवे, हौं तिस घोल कमाया पर नारी दे नेड़ ना जावे। हौं तिस घोल कमाया पर दरबे नो हाथ ना लावे, हौं तिस घोल कमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खावे। हौं तिस घोल कमाया
ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਗਰੀਬੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਾਰਨਾ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਉਹ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਐ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਵੰਡਿਆ ਬਣ ਕੇ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਫਿਰੇ ਤੇ ਆਖੇ ਜੀ ਗਰੀਬੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਮਨ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਮਾਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਂ ਤਿਸ ਬਿਟ ਹੋ ਵਾਰਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਣ ਜੋ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ, ਹੋਂ ਤਿਸ ਬਿਟ ਹੋ ਵਾਰਿਆ, ਹੁੰਦਾ ਮਾਣ ਜੋ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰੜਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਬਧੌਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਐਸਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਗਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਰੋੜੇਆਲ ਨਗਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਏਡੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਪੱਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਆਵਾਂ, ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਏਦਾਂ ਕਹਿਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਮੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾ, ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਮੱਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੀ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਸਿਆ ਆ ਤੇਰਾ ਭਚੰਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ। ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ,
ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਐਸਾ ਗੁਲਾਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਹਿਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲੇਗੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵੰਡੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਮਾਈ ਵੱਲ, ਕਮਾਈ ਵੇਖੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਜੀ ਬਦੋਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੇਵਾ ਅਧਿਆਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਠਿਆਨੀ, ਇੱਕ ਆਨਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਆਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਧਿਆਨੀ। 1 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਠਿਆਨੀ। ਅੱਧਾ ਆਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨੌਕਰੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੀ ਜਾਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ ਬਦੋਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੱਢ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਾਬਾ ਬੀਰਮਦਾਸ। ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਸਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਹੀ ਦਿਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਝੁੱਗੀ 'ਚ, ਛੱਪਰੀ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ 'ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਆਪੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਰੇ ਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਕਾ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਤੰਬੂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਚਾਹ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਦੇ। ਵਾਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਖੋ, ਵੇਖੋ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੇਖੋ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤੀਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ, 100 ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦੇਣ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਭੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਜਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 12 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਨੇੜੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1 ਬੱਸ 2 ਬੱਸ ਇਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੜ ਗੁਰਮਤੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੱਟੜ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ, 1-2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖੋ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਕੱਟੜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕੱਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੀ ਇਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪਰੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਪਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਫਕੀਰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਖ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰੋਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਥਾਪ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਥਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੇ ਸੂਲ ਵੱਜ ਜੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਡੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੋਲਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਵਸਾਵਾ ਆਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਤੁਸਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਿਭ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਇਓ ਜਰਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ। ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਅਵਲੜੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਤ ਅਵਲੜੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ,
ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਮਾਨ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਮਾਨ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾਕੇ। ਕਾਦਰ ਹੈ ਮਾਨ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਮਾਨ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਮਾਨ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਮਾਨ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾਕੇ। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ, ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ, ਸਿੱਖੀ ਜਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਐ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਐ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਬਾਤ ਅਵਲੜੀ ਏ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਟਾ ਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਮਾਨ ਮੁਨਾਰੇ ਢਾ ਕੇ। ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਐ, ਸਿੱਖੀ ਜਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਉਹੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕਈ ਟਾਹਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ, ਕਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੜੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਰਚ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੋਲਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਮਰੀ ਕਰੋ, ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਇੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਰਨ ਪਹੁ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵਸਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕੈ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਮੇਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਹਿ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦਾਗੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ ਅੰਧ ਪਰੈ ਤਿਸ ਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕਸ ਜਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਕੇ ਬੇਦਾਗ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਦਾਗ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਐਡਾ ਤੱਤੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਦਾਗ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆਏ, ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੇਦਾਗ ਮੁੜ ਗਏ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ। ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਵਸਾਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਾ ਲਾ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਪਰਖਦਾ ਏ ਰੱਬ, ਪਰਖਦਾ ਭਗਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਕਿਤੇ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਵਸਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਵਸਾਵੇ ਦੇ ਨਗਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵਸਾਵੇ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਆ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਓ ਦੇਵੇ ਜੋਰ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੈਂਡੀ ਬੰਦਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਮਨ ਭਾਣਾ, ਘੋਲ ਘੁਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ, ਜਹ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਵਸਾਵੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵਸਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵਸਾਵੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਚੇਗਾ, ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਵਸਾਵਾ ਅੱਗੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤਾ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਵਸਾਵੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਈ ਵਸਾਵਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀ ਵੇਖਾਂ, ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਸਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੂੰਹ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਧਨਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਏ ਸਨ, ਕੋਲੋਂ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਦਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, 4 ਹੰਝੂ ਜੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕੇਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਲੱਥਣੀ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਹੱਥ ਜੇ ਚੰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬੰਸ ਲਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਤਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ
दया सिंह ने आख्या महाराज एक रख लेना सी। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह आखन लगे फिकर ना कर अमृत धारिया, अमृत छकिया तू मन कायम रख। अमृत धारिया उठ निश्चिंत होके, ओए राजी कदी नहीं, सारा संसार रहिंदा लत दो ही वेड़ी विच नहीं सा रख सकदा, जां उरार हुंदा जां मैं पार रहिंदा। इक्को चीज ही सजना रखनी सी, जां असूल रहिंदा जां परिवार रहिंदा। दोहां जोगी नहीं सी दिल विच था मेरे, रहिंदी कौम जां पुत्तां दा प्यार रहिंदा। एक चीज रखनी सी, मैं कौम रख लई, मैं पुत्तां दा प्यार नहीं रखिया, मैं अपने असूल रख ले, मैं अपना परिवार नहीं रखिया। ते साडा ते असूल ही कोई नहीं। असीं अपने मनां 'च झाती मार के वेखीए, साडा ते असूल ही कोई नहीं। उठण दा साडा असूल कोई नहीं, खाण दा साडा असूल कोई नहीं, नितनेम दा साडा असूल कोई नहीं। असूलां दा ना ही खालसा है, असूलां दा ना ही सिੱਖੀ है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਦਈਏ ਪਹਿਰਾ ਫਿਰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਐਡਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਨ ਬੋਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਲਲਕਾਰ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਜਤਲਾ ਦਿਆਂ, ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦੋ ਟੋਟਕੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਨਿਭਾਈ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਉਹ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਇਸ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਫਣੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦਾਤਾ ਦੱਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਤੇ ਪੰਖੇਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਤੇ ਪੰਖੇਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੁਰ ਚੱਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਸਨ ਬੋਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਲਲਕਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੇ। ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਕੇ। ਔਖ ਸੌਖ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਤਿਨਕੇ ਤਰੋੜ ਦੇ, ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਛੋੜ ਦੇ। ਓਏ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂਓ ਕਫਣਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਲਾ ਇਹਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦਈ ਜਾਨਾ ਥੰਮੀਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਲੰਘਣੇ ਨੇ, ਸੁਨਿਆ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤੁਰ ਗਏ ਜੱਗ ਤੋਂ, ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰੇ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਸੀ ਜਿਗਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਦੀ ਕਾਇਮ, ਹੋਰ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਥੋੜੇ ਡੇਰੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਣਾ ਜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਐਸੇ ਫਕੀਰ ਤੇ ਉਸ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੋਲਦੀ। ਇਹ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਮਖੋ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਭਲਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਥੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜ ਗੁਰਮਤੀਏ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮਨਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਆਪ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਹਿਰਦਾ ਭਾਈ ਵਸਾਵੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਐਡਾ ਜਿਗਰਾ ਭਾਈ ਵਸਾਵੇ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਵਸਾਵੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਉਸ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੱਪੜਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਆਇਓ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਵਸਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ-ਬਾਰ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਫੇਰ ਕਹਿਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1% ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਸੇਵਕ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਆ ਗਿਆ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਵਸਾਵੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵਸਾਵਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਵਾਂਗਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਛੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਦਾਮ, ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਨਾਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਦਾਮ ਲੱਗਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਛੱਪਰੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੰਡੇ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਵਡਿਆਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਹ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਜਸ ਤੇਰਾ ਗਾਵੇ। ਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ। ਵੇਖੋ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ
ਜੋ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ 3-4 ਵਾਰੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈਣ ਵੀ ਕਈ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਮਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਥਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਹ ਭਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਸਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ, ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ। ਅੱਗੇ ਕਾਕਾ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਚੰਗੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਈ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਬਣ ਗਏ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੌਸਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੰਬਲੇ ਮਾਰੀਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਐਡਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 2 ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 1 2 4 10 ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋੜੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋੜਨ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 10 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੋ ਕੋਟਲਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ 13-14 ਨਵੰਬਰ ਦੇ 2 ਦੀਵਾਨ ਹਨ। ਕੋਟਲਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਅਜਨਾਲੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। 13-14 ਦੇ 2 ਦੀਵਾਨ ਨੇ, 14 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ MH1 ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਏਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ MH1 ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ 4 ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਪਰਸੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖਦੇ, ਦਿਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਲਿਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਹ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪੀ ਇੰਨੀ ਲੈਣੀ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਮਾਸ ਖਾਣੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬਾ, 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲਾਦ ਦੇ ਟੋਕਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਲੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਤੇੜ ਪਾਇਆ ਸੀ। 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੱਟਣ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾਦਾ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੱਗਾ ਵਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਟ ਕੋਲ ਮਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਆਂਦੇ ਨੇ ਗੁੱਟ ਕੋਲ ਨਾ ਮਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ ਰੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਸਰਸਨ ਹਰਸਨ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਕਰਤਾਰੀ ਰੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਲਾਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਮਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਟਾਕੂਆ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੇਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਤਿੱਖਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਂਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬਰਿਆਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਹੋੜੀ ਹੈ। ਹੋੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਠ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਪ ਜੀ ਦਾ, 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 ਪਾਠ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਪ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਪ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਠ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਪ ਜੀ ਦਾ। ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਪ ਜੀ ਦਾ, ਪਾਠ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਪ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਪਾਠ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਪ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਪਾਠ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਪ ਜੀ ਦਾ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਪਰ ਭਾਤ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ। ਦਿਨਸ ਪਰ ਭਾਤ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਰਬੱਤ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਣਾ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਣਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਰਬੱਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਣਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਣਾ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ, ਜੀ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ। ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ, ਜੀ ਪਾਪ ਗਵਾਵਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ, ਜੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਸਤ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਵਣਾ,
संगो सारे अखा बंद करके जरा वाहिगुरू 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 बोलो सात सिंह बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी गज के सिंह बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी गज के सिंगो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सब भैणा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी गज के सिंगो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी गज के सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी गज के सिंगो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी गज के सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए वाहिगुरु वाहिगुरु कहिए
ਰੱਜ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਸਬਰ ਭਾਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਸਬਰ ਭਾਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਜਾਵਣਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਸਬਰ ਭਾਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਸਬਰ ਭਾਰ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ। ਰਹਿਣ ਦਿਨਸ ਬਰਬਾਦ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਗਾਵਣਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਰਬਤ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਧਿਆਵਣਾ। ਆਓ ਗੁਰਮਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ 'ਚ ਉਹ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੁਣੀਏ ਬੜਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲਾ ਜਥਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦਾ ਭਾਈ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਸਟਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਯਾਰੋ, ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ।
ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਹੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਵੇ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜੀਵਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਿਓ ਆਪਣਾ, ਚਲਤੇ ਰਾਖਿਓ ਚੀਤ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਢਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।